యదాల నిజాలు వెలుగు తీసే కైజార్ మీ పృథ్వీ టుడే. నమస్తే, పృథ్వీ టుడే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ఆఫ్ఘన్ పరిస్థితులపై స్పందించిన అమెరికా, తాలిబాన్లకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్. నేడు పారా ఒలింపిక్స్ క్రీడాకారులతో ప్రధాని మోదీ భేటీ. రమ్య హత్య కేసు నిందితుడిని గంటల వ్యవధిలో అరెస్టు చేశాం. దిశ చట్టం కఠినంగా అమలు చేస్తున్నాం హోంమంత్రి సుచరిత. 7 ఏళ్లలో అగ్రగామిగా తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్. హజీరా కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చిన టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అమెరికా బలగాలు వెనుతిరిగిన నాటి నుండి తాలిబాన్ ఉగ్రవాదులు అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నారు. దాదాపు ఇప్పటికే దేశం మొత్తాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాలిబాన్ల పాలనను భరించలేక ఆఫ్ఘన్ ప్రజలు ప్రపంచ దేశాలకు వలసపోతున్నారు. With clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001 and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been: preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. Al-Shabaab in Somalia, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq, and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia. These threats warrant our attention and our resources. We conduct effective counterterrorism missions against terrorist groups in multiple countries where we don't have permanent military presence. If necessary, we'll do the same in Afghanistan. We've developed counterterrorism over-the-horizon capability that will allow us to keep our eyes firmly fixed on the direct threats to the United States and the region, and act quickly and decisively if needed. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. పారా ఒలింపిక్స్ 2020 కోసం భారత్ నుంచి 54 మంది అథ్లెట్ల బృందం జపాన్ వెళ్లనుంది. ఈ సందర్భంగా వారితో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఈ రోజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సంభాషించారు. लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया. आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया. आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस we will do it, we can do it. और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सबने करके दिखाया है. साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन है. जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है. जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है. एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन मैं बार बार कहता हूं
कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना, మహిళల రక్షణే మా ప్రథమ కర్తవ్యమని హోంమంత్రి సుచరిత అన్నారు. మంగళవారం ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మహిళల భద్రతపై తక్షణం చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. వేధింపుల కేసుల విషయంలో చార్జ్ షీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. మనకు దిశ చట్టంలో చెప్పిన విధంగా 7 రోజుల్లోనే చార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయాల్సినటువంటి విషయాన్ని మనం చట్టంలో పొందుపరుచుకోవడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా చట్టం ఇంకా మనకు అమల్లోకి రానప్పటికీ కూడా దాదాపు 60 రేప్ కేసులు, 92 రేప్ మరియు పోస్కో కేసులు, 130 పోస్కో యాక్ట్ కేసులు, 718 వేధింపుల కేసులు, ఇవన్నీ కూడా మనం 7 రోజుల్లోనే ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు దిశ వలన కలిగింది. మనం చూస్తే దాదాపు 2114 కేసులు 15 రోజుల్లోనే ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసినటువంటి పరిస్థితి. మనకు ఈరోజు 2,11,000 మంది లైంగిక నేరస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ డేటాబేస్ వివరాలన్నీ కూడా సేకరించి అవన్నీ కూడా జియో ట్యాగింగ్ చేసి పెట్టుకుంటా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఖచ్చితంగా అండి, అంటే మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా చోట్ల మనకు మద్యంతో పాటు మాదక ద్రవ్యాల వినియోగం కూడా కాలేజీ స్టేజ్లో కానీ చాలా కనపడతా ఉంది. అంటే చాప కింద నీరులాగా విస్తరిస్తూ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనం చూస్తే నేరాలు పెరగడానికి అవి ప్రధాన కారణంగా కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నిన్న శశికృష్ణ విషయంలో కూడా ఆ కోణంలో కూడా దర్యాప్తు జరుగుతూ ఉంది. అబ్బాయి మాదక ద్రవ్యాల వినియోగంలో కూడా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే పాఠశాల స్థాయి నుండే మనకు ఇవన్నీ కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి. మనం గతంలో చూస్తే మోరల్ సైన్సెస్ ఉండేవి, ఇప్పుడు చూస్తే ఓన్లీ సబ్జెక్టులు తప్పితే వేరే చెప్పట్లేదు. కాబట్టి విద్యా వ్యవస్థని సమూలంగా మార్పు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ఇవన్నీ కూడా సత్ఫలితాలు ఇస్తాయని కూడా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. మనకు విద్యా వ్యవస్థలో చాలా మార్పులు తీసుకొస్తా ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇవన్నీ కూడా నేర్పుతూ పెంచాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా ఉందండి. సీఎం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ 7 ఏళ్లలో అగ్రగామిగా నిలిచిందని రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. మంగళవారం సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరువు మండలం రుద్రారంలోని గీతం డిమ్డ్ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న కౌటిల్య స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. చీఫ్ మినిస్టర్ సెడ్ हमें రైతు బంధు करना है. इनफैक्ट I'll send you हरितहारम करना है. We plant 230 crore saplings. I'll send you a write up. In fact, one of our bureaucrats, her name is Shweta Mahanti. She was Hyderabad collector until 3 days ago. She just went on she's gone to Kennedy, in fact. I think she's going to Harvard for a 1-year, I think course on public policy. Public administration. So she wrote a paper. She gave it to me before she left. She wrote a paper on how skeptical she was on day 1 when Honorable Chief Minister said 230 crore plantation करना है. पहली बात, जब भी कोई ऐसा radical thought सोचते हो, radical idea आता है किसी के मन में, तो हमें लगता है कि ये तो क्या है यार, ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता है. So there is that inherent change, inherent resistance. So in our case, when we said Mission Bhagirath, we want to give drinking water connection to each and every home, engineers said no, not possible. We go to Gujarat, even they laugh at us. They say no, नहीं हो सकता. इंडिया में किसी ने किया ही नहीं, तुम क्या करोगे, नया राज है, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, कैसे करोगे. So all these challenges, but I think one thing that Telangana has shown is that if you have the political will, if you have that ability in you to drive a project with a mission mode, things can happen, things will happen. Even bureaucracy after initial resistance, they'll fall in line. They'll also say okay, इनका इरादा ठीक है, इनका इरादा नेक है, तो करेंगे, कुछ कर सकते हैं. So
fundamental challenge is bureaucracy, firstly. Secondly, finances. Finances, even our institutions, financial institutions in India are not used to leveraging our economy. डर जाते हैं लोग. आप क्योंकि you're all students of public policy, you should understand economics also. एक गवर्नमेंट चलाना और एक घर चलाना बहुत अलग बात है. घर चलाना मतलब बजटिंग के हिसाब से ठीक ऑलमोस्ट सेम है, but there are a lot of changes. See, for example, a lot of differences. For example, the economy of Telangana today. Our per capita income has more than doubled in the last 7 years. కర్నూలు జిల్లాలోని గోనగండ్ల మండల పరిధిలోని ఎర్రపాడు గ్రామంలో ఏడాది క్రితం హజిరా అనే అమ్మాయిని అత్యాచారం చేసి హత్యకు పాల్పడిన ముద్దాయిలను ఇంతవరకు పోలీసు యంత్రాంగం ఛేదించలేకపోవడంపై హజిరా కుటుంబానికి పరామర్శకు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ బాబు ఈ రోజు కర్నూలు జిల్లా ఎర్రపాడు గ్రామానికి వచ్చి ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో మహిళలకు రక్షణ కరువైందని జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంతకాలం రాష్ట్రంలో ఇలాంటి సంఘటనలే ఉద్భవిస్తాయని నారా లోకేష్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈరోజు అఖిలపక్ష కమిటీల ఆధ్వర్యంలో హజీరాకు న్యాయం జరిగే విధంగా జగన్ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలకు దిగుతామని నారా లోకేష్ బాబు హెచ్చరించారు. లోకేష్ వెంట జిల్లా నాయకులతో పాటు రాష్ట్ర మహిళా కమిటీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ముందుగా నారా లోకేష్ బాబుకు ముస్లిం మైనారిటీ నాయకులు హజీరా కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని, నిందితులపై వెంటనే కేసులు పెట్టే విధంగా పోరాటం చేయాలని కోరారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఆఫ్ఘన్ పరిస్థితులపై స్పందించిన అమెరికా, తాలిబాన్లకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్. నేడు పారా ఒలింపిక్స్ క్రీడాకారులతో ప్రధాని మోదీ భేటీ. రమ్య హత్య కేసు నిందితుడిని గంటల వ్యవధిలో అరెస్టు చేశాం. దిశ చట్టం కఠినంగా అమలు చేస్తున్నాం హోంమంత్రి సుచరిత. 7 ఏళ్లలో అగ్రగామిగా తెలంగాణ, మంత్రి కేటీఆర్. హజీరా కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చిన టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం. యదాల నిజాలు వెలుగు తీసే కైజార్ మీ పృథ్వీ టుడే.